staggering 100,000 crore wellness industry in India alone, and it's one of the fastest growing and revolutionary industries in the country. Have you ever thought to be a part of this revolution? Have you ever imagined the power of sharing common goal? Have you ever felt the magic of community commerce? Did you ever dream of financial freedom even for your generations to come? Indus Viva is one company that offers all of it. And how? Viva offers special and unique products in wellness. The magical superfruits drink iPulse and the revolutionary iCoffee. Products that carry 100% customer satisfaction. Products that are formulated by Bioactives Japan Corporation. Products that are manufactured under a policy called "We will not manufacture a product which cannot be given to our own parents and children." With Viva, your timing cannot be better than today to start living a more meaningful life. Viva offers unmatched reward programs that help you achieve freedom to explore everything this planet offers. It could be exploring the rich Swiss forests, never-ending Nordic fjords, Italian cobbled alleys, and cosmopolitan cities of the world. And the action starts right here in Bangalore, a city that never fails in its promise. And now with Indus Viva, community commerce can be your future. No matter if you're in any business, a job, or otherwise, you can make a decision now to achieve financial freedom forever. With Team Viva, you are in good company, because Viva is the only multi-level marketing company that has produced more crorepathies in the last few years than any other company. Indus Viva was conceptualized and created to provide an opportunity for each one of you to make your own destiny. From the hundreds who seek a job, a pretty fraction succeeds. Indus Viva is a platform that lets you break free from the shackles of dependence and creates a future of your dreams and aspirations that rewards your efforts. Indus Viva is an opportunity to realize the entrepreneurial zeal in each one of us and rise together. The R&D facility is recognized by Department of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology, Government of India. The center focuses on development of clinically proven ingredients with capabilities like phytochemistry, microbiology, pharmacology, etc. For us, the road ahead is exciting. By 2019, we aspire to create 1,000 crorepathies and kick off our international operations. Viva looks beyond the 21st century as it continues to build a new future and redefine financial freedom forever. హార్టీ వెల్కమ్. సో దిస్ సెషన్ డియర్ లీడర్స్, చూడండి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చక్కగా కన్సిస్టెన్సీగా సంపాదించుకోవడానికి ఒక పవర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ కావాలి. ఎవరికైనా, బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఎవరికైనా. అట్లాంటి పవర్ఫుల్ న్యూట్రాస్యూటికల్ని ఇంకా దాంట్లో మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్మోస్ట్ అందరు ఇక్కడ అనుభవంతో ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. ఓకే, అయితే ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, అవతల వ్యక్తికి చెప్పేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఓకే, సో మరి మూలమైనటువంటిది అంటే ఈరోజు కేవలం ఒక పల్స్ గురించో కేర్ గురించో కాదు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి, డీటాక్సిఫికేషన్ గురించి, ఆక్సిడైజేషన్ గురించి ఏ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటే, ఓకే, పల్స్ గురించి కేర్ గురించి చెప్పేటప్పుడైనా సరే, ఎప్పుడైనా సరే, ఈవెన్ కాఫీలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లేవా? యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఓకే, ముందు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి మీకు తెలుసా అని మనం చేరుకోవాలి. మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి మీకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి అవగాహన ఉందా అని అలా మనం చేరుకోవాలి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏంటి అని. సో ప్రొడక్ట్ని ఏ విధంగా మనం పరిచయం చేస్తున్నాము,
ఒక రచయిత దగ్గర, ఒక నిర్మాత దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొడక్ట్ కథని ఏ విధంగా రీచ్ చేస్తున్నాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఆ టెల్లింగ్ అనేది, ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా మరి మరి మన సీనియర్కి తను ఎంతో అనుభవంతో, ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వందలాది మందికి ప్రెజెంటేషన్ ఇప్పటి నుంచి కాదు, స్టార్టింగ్ నుంచి తను ఎంజాయ్ చేసింది సబ్జెక్ట్ ని, ప్రెజెంటేషన్. అదే ఈరోజు ఈరోజు చక్కగా టాప్ 10 లీడర్గా తయారు చేసింది. మరి అటువంటి వ్యక్తి నుంచి మనము మన ప్రెజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ టాపిక్లో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సీనియర్సే ఉన్నారు కాబట్టి సురేష్, దీన్ని మనం ఎట్లా పరిచయం చేస్తే బాగుంటుంది, మనం ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని తెలుసుకుందాం. సో అందరూ రెడీగా ఉన్నారా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వైట్ ఫెడరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మాషెట్టి గారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, all of you. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్లో మనకు తెలిసినవి రెండే, ఒకటేమో టాక్సిన్స్, రెండు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఈ మధ్య మన కోటన్ సురేష్ గారు ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ గురించి డీప్గా చెప్పినప్పుడు కొంచెం గ్లూకోజ్ గురించి కూడా మనకు కొంత అర్థమైంది కదా. సో స్టార్టింగ్లో సార్ మనకు 6 హెల్త్ టాపిక్స్ అన్నప్పుడు అర్థం కాలే, అంటే జస్ట్ వీటి గురించి చెప్పండి అన్నట్టుగానే బాగా గుర్తుండేది. సో దాన్ని పదే పదే చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే, ఓహో, ఈ టాక్సిన్స్ అనేది, ఆక్సిడైజేషన్ అనేది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎందుకు అవసరం, అదొక రూట్ కాజ్ ఏంది అనేది అక్కడ అర్థమైంది. అట్లా 6 హెల్త్ టాపిక్లు కూడా 6 రూట్ కాజ్లతో సమానం అని దాన్ని పదే పదే చెప్పంగా అర్థమైంది. సో అదేవిధంగా ఈరోజు మనకు అంటే ఈ 6 to 7 హెల్త్ టాపిక్స్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ హెల్త్ టాపిక్స్ని ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క కొత్త టాపిక్ తోటి మనం రోజు నేర్చుకుంటున్నాం కదా, పర్సనల్గా అండ్ గ్రూప్గా. సో గ్రూప్గా మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకొంచెం క్లారిటీ మనకు పెరగడానికి 100% అవకాశం ఉంది టీమ్ అనే ప్రోగ్రాంలో. సో ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రాండ్ హార్ట్ ఇస్తూ ఈరోజు నా సెషన్ నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఆక్సిడైజేషన్ అని అంటున్నాం. ఆక్సిడైజేషన్, టాక్సిన్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, 4 పదాలు వస్తున్నాయి. సో మరి టాక్సిన్స్, ఆక్సిడైజేషన్ అంటే ఏంటిది అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. ఆక్సిడైజేషన్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి. సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఏమవుతుంది, గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఆక్సీకరణ చర్య జరిగి ఒత్తిడికి గురయ్యి అది డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంటే ఒక యాపిల్ ఉంది, యాపిల్ని కట్ చేసి పక్క పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లాక్ అయిపోతుంది, కొంత టైం తర్వాత అది కుళ్ళిపోతుంది. సేమ్ అదే విధంగా ఇనుముని కూడా గాలిలో ఉంచితే ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత తుప్పు పట్టిపోతుంది. సేమ్ అదే విధంగా మన శరీరంలో కూడా ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి అనేది జరుగుతుంది. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. సరే ఒక్కసారి కోస్ట్ మనం థియరిటికల్ని ప్రాక్టికల్ని కలిపి తెలుసుకుందాం ఈరోజు సెషన్లో. ఒక్కొక్క పదానికి డీప్గా అర్థవంతంగా తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, వాట్ ఆర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అని ఉంది అక్కడ, సైన్స్. Antioxidants, also known as free radical scavengers. What are they? What's the science behind it? Hi, I'm Honey, your favorite biochemist, aging and skincare rebel, and today we're going to talk all about antioxidants, so let's get right to it. We'll begin by entering a healthy tissue cell. There are many elements in our body that comprise molecules. An electron from the outer bonding shell of one element forms a bond with the outer bond. సో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి జంటగా ఉండాలి, కెమికల్ బాండింగ్ అనేది జరగాలి. మరి జంటగా ఉండాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే అది అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. అన్స్టేబుల్ అంటే నెగిటివ్ కణంగా మారుతుంది అన్నట్టు. సో సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు అది నెగిటివ్ కణంగా మారుతుంది, జంటగా ఉన్నప్పుడు అది అసలైన ఒక కెమికల్ బాండ్ అనేది అక్కడ జరుగుతుంది అన్నట్టు. Bonding second element, creating what's considered a chemical bond. During oxidation, an electron can be knocked out of the chemical bond, resulting in a high. ఇప్పుడు సార్ మనకు మనసు గురించి ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు కదా, మనసు ఎప్పుడు అలజడికి గురైంది అనుకోండి ఎట్లుంటుంది, అది బాగా స్ట్రెస్ అయ్యి ఇబ్బంది అయ్యి చిక్కకు అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం,
సో లోపలంతా కూడా నెగిటివ్ ఆలోచనలు అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి. సేమ్ అట్లాగే ఇది జంటగా ఉండాల్సింది ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది కూడా నెగిటివ్ కణంగా మారుతుంది అన్నట్టు అక్కడ. Highly reactive free radical where an unshared electron occurs. Oxidation factors can be caused by a number of reasons, including poor diet, pollution, drugs. డైట్ సరిగ్గా లేకపోవడం, మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం, బయటికి వెళ్ళామంటే పొల్యూషన్ అనేది కూడా ఎక్కువైపోతుంది. అంటే లోపల ఆక్సీకరణ ఒత్తిడికి గురి కావడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది చెప్తుంది మేడం. ఒకటి డైట్ సరిగ్గా లేకపోవడం, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం, పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేయడం. Factors can be caused by a number of reasons, including poor diet, pollution, drugs, radiation, stress. రేడియేషన్ కూడా రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది కదా, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోతుంది, మొత్తం టెక్నాలజీని ఎక్కువ వాడుకుంటున్నాం. 3G వచ్చింది, 4G వచ్చింది, 5G వచ్చింది, అన్నీ వస్తున్నాయి కదా. సో మనం ఇంట్లో వాడేటివి కూడా అన్నీ, ఏది కూడా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోతుంది కదా. అన్నిటికన్నా అతి ముఖ్యమైనది స్ట్రెస్, మానసిక ఒత్తిడి వల్ల కూడా రకరకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈవెన్ హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా మానసిక ఒత్తిడి ఒక కారణం అవుతుందంటే ఎంత స్ట్రెస్ అవుతున్నాం కదా. సో దీన్ని ఇంకొక ఈ మధ్య ఏని వాడి మంచిగా వీడియోస్ చేస్తున్నారు. ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది బాడీకి అందట్లే కదా. సో మన ఆక్సిడేషన్ అనేది జరిగి ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, స్టాప్ డ్యామేజింగ్ యువర్ బాడీ విత్ దీస్ ఫుడ్స్. ఈ ఫుడ్స్ వల్ల ఏమైతుంది, ఆక్సిజన్ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఇంకా బాడీలో. నేనే నీ పేగులురా. ఫైబర్ లేని అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఇంతగా పెట్టొద్దు. అలా చేస్తే నేను బ్లోటెడ్ అయిపోతాను, వాపు వస్తుంది, అంతా స్లో అయిపోతుంది. నేనే నీ ప్యాంక్రియాస్ రా. పేగు శుద్ధి జరగట్లేదు, పేగులు వాపు వస్తున్నాయి, లోపల మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడూ స్వీట్స్ తినడం ఆపు. అలా చేస్తే నేను నాన్ స్టాప్ గా ఇన్సులిన్ విడుదల చేయాల్సి వస్తుంది. అలా నేను బాగా అలసిపోతాను రా. నేనే నీ ఊపిరితిత్తులు రా. స్మోకింగ్ ఆపు. పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ లో ఎక్కువసేపు ఉండొద్దు. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఆక్సిడేషనే. అది ఆక్సికరణ ఒత్తిడికి గురయ్యి లోపల ఆర్గాన్స్ బాధపడతాయి. మనం బయటికి బాధపడతాను, లోపల ఆర్గాన్స్ బాధపడతాయి, అంతే తేడా. ఎయిర్ సాక్స్ వాపిపోతాయి, గట్టి పడతాయి. అప్పుడు నీకు సరిపడా ఆక్సిజన్ ఇవ్వలేను. నేనే నీ మూత్రపిండం రా. ఉప్పు ఎక్కువగా, నీళ్లు తక్కువగా ఇవ్వడం ఆపు. అలా చేస్తే నేను ఎండిపోతాను, స్టోన్స్ కూడా ఏర్పడతాయి రా. నేనే నీ కాలేయం రా. ఆల్కహాల్, షుగరీ డ్రింక్స్ ఆపు. అవి నన్ను క్లాక్ చేస్తాయి. టాక్సిన్స్ నీ శరీరంలోనే ఉండిపోతాయి. అది నాకు చాలా బర్డెన్ అవుతుందిరా. నేనే నీ కడుపురా. కారం ఎక్కువైన ఫుడ్, ఆల్కహాల్, లేట్ మీల్స్ ఆపు. నా యాసిడ్ నా గోడల్నే కాల్చేస్తుంది. నాకు మంట, వాపు, నొప్పి వస్తాయి. నేనే 3 times రైస్ తీసుకోవడం, లేట్ నైట్ ఫుడ్ తినడము, కారాలు ఉప్పులు ఎక్కువ తినడము, నైట్ టైంలో ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడము, అది కూడా ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తుంది లోపల. గుండెరా. ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అంత ఎక్కువగా పెట్టొద్దు. నా రక్తం తిక్కుగా మారుతుంది. నేను బలంగా పంప్ చేయలేను. చివరికి నేను బాగా అలసిపోతాను రా. మేమంతా నీ శరీరంలో రోజు పనిచేస్తున్నాం రా. కానీ రాంగ్ ఫుడ్, రాంగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల మేమే ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నాం. రాంగ్ ఫుడ్, రాంగ్ హ్యాబిట్స్. అందుకే మేడం ఏమన్నది, సింపుల్ గా పూర్ డైట్ అని అన్నది అక్కడ పదం. Injury, aging, along with infections, and lead to a slew of diseases, including cancer. These free radicals అలా చిన్న చిన్న డిసీజులుగా స్టార్ట్ అయ్యి అది క్యాన్సర్ వైపు కూడా దారితీస్తుందంటే ఎంత డేంజర్ చూడండి. can capture electrons from normal healthy molecules and create a molecular structure that damages the healthy molecules in the body, such as the molecules found in DNA. The damaged cell can release free radicals. సో అక్కడ ఏం జరిగింది, మొత్తం ఆ సెల్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అన్నట్టు, కణం డ్యామేజ్ కి గురైపోయింది అక్కడ. And continue the effects of oxidation. అక్కడ చూడండి, ఆ డ్యామేజ్ అయిన కణం ఏం చేస్తుంది, తన చుట్టూ ఉన్న కణాలను కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు, స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక చలికి మంటకు కూర్చున్నప్పుడు చిన్న చిన్న నిప్పురవ్వలు వస్తుంటాయి కదా. ఆ నిప్పురవ్వ వెళ్ళి ఒక బుక్ మీద పడ్డది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, బుక్ మొత్తాన్ని కాల్చేస్తుంది. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఇది డ్యామేజ్ అయింది. ఆ డ్యామేజ్ అయింది ఏంటిది, ఆ ఫ్రీ రాడికల్ గా డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది మిగతా కణాలని. Stress to surrounding cells. To prevent or reverse these very మరి ఇప్పుడు ఇట్లా ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి జరిగి లోపల డ్యామేజ్ అనేది పెరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఆ డ్యామేజ్ మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలి? సో డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మనం ఆలోచిద్దామా, డ్యామేజ్ కాకముందే ముందు జాగ్రత్త తీసుకుందాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి, డైట్ సరిగ్గా లేదు, అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్ సరిగ్గా లేదు, ప్లస్ ఎక్కువగా ఆయిల్ ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం. జంక్ ఫుడ్ అంటే అసలు ఇక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సాల్ట్ ఎక్కువ వాడుతున్నామంటే అది జంక్ ఫుడ్డే.
అంటే ఇప్పుడు మే వస్తుంది, మే జూన్లో మనం ఏం పెడతాం? మామిడికాయ పచ్చళ్ళు పెడతాం. పచ్చళ్ళలో సాల్ట్ ఎట్లా వేస్తాం? భయంకరంగా వేస్తుంటాం. అంటే అది కూడా జంక్ ఫుడ్తోనే సమానం. షుగర్ ఎక్కువ కంటెంట్ ఉందనుకోండి, అది కూడా జంక్ ఫుడ్తోనే సమానం. ఆయిల్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అది కూడా జంక్ ఫుడ్తోనే సమానం. ఈ మూడు ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ మూడు కూడా జంక్ ఫుడ్తోనే సమానం. ఇది మనకు బండ గుర్తు. ఓకేనా? జంక్ ఫుడ్ అంటే ఒక పిజ్జా, బర్గర్ ఏ అనుకుంటాం మనం. కాదు కాదు. ఎక్కువ సాల్ట్, షుగర్ ఏదైతే మనం కంటెంట్ తీసుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా జంక్ ఫుడ్ కిందకే వస్తాయి. సో మరి ఇప్పుడు మన శరీరంలో డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అంటే మనం ఒక ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, పొల్యూషన్, డైట్ ఇవే అనుకుంటున్నాం. కానీ తినే విధానం కూడా మనకు తెలియకపోవడం వల్ల కూడా ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలకు దారితీస్తుంది అన్నట్టు. అందుకే పెద్దలు, మునులు వెనకటి కాలంలో కూడా ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి చెప్పారన్నట్టు. సో ఎందుకు మరి సార్ ఈ ఫుడ్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంది సార్ అంటే, ఈ గ్యాప్ లేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ మేడం మాటలో విందాం. ఒక్కొక్క రకమైన ఫుడ్కి ఒక్కొక్క సమయం పడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రూట్స్కి వచ్చేసి 3 గంటల సమయం పడుతుంది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. 1 గంట స్టమక్, 1 గంట చిన్న పేగులు, 1 గంట పెద్ద పేగులు. అదే వెజిటబుల్స్, కూరగాయల విషయం మనం ఏ ఫుడ్ తిన్నా కూడా ఒక్కొక్క ఫుడ్కి ఒక్కొక్క టైం పడుతుంది డైజెషన్ అవ్వడానికి కదా. సో ఏం ఫుడ్ తింటే ఏ ఫుడ్కి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మేడం చెప్తుంది, చూద్దాం. వస్తే 6 గంటల సమయం పడుతుంది. 2 గంటలు స్టమక్లో, 2 గంటలు చిన్న పేగులు, 2 గంటలు పెద్ద పేగులు. అదే ధాన్యాలు అంటే మనం తినే గింజలు, పప్పులు, వీటి విషయానికి వస్తే అవి డైజెస్ట్ అవ్వటానికి మనకి అక్షరాల 18 గంటలు. ఇక్కడ చూడండి మేడం చక్కగా అక్కడ నేమ్స్ ఇచ్చింది, పిక్చర్స్ ఇచ్చింది మనకు అర్థమయ్యే విధంగా. సో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ తింటే మనకు అరగడానికి 3 గంటల సమయం పడితే అది 3 విభాగాలుగా టైం పడుతుంది. చూడండి, కడుపులో 1 గంట టైం పడుతుంది, చిన్న పేగుల్లో 1 గంట టైం పడుతుంది, పెద్ద పేగుల్లో కూడా 1 గంట టైం పడుతుంది. సో అదే వెజిటేబుల్స్ అయితే, రా వెజిటేబుల్స్ అయితే మనకు డైజెషన్ అవ్వడానికి డ్యూరేషన్ టైం ఎంత టైం పడుతుంది? 6 గంటల సమయం పడుతుంది. అదే ఈ ధాన్యాలు, పప్పులు, గోధుమలు, బ్రెడ్స్, సార్ నేను అన్నం ఒక పూటే తింటా సార్, 2 పూటలు చపాతీ తింటా అంటాం. లేదు సార్ నేను 2 పూట అన్నం తింటా, ఒక పూటనే చపాతీలు తింటా సార్ అని అంటుంటాం. సో మన గోధుమలు కూడా డైజెషన్ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుందంట? 18 గంటల సమయం పడుతుందంట. ఫీవర్ వచ్చింది, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, బయటికి వస్తే ఏం గుర్తొస్తుంది మనకు? బ్రెడ్ గుర్తొస్తుంది కదా. ఆ బ్రెడ్ కూడా మనకు డైజెషన్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 18 అవర్స్ పడుతుంది. మరి 18 అవర్స్ టైం పడితే అది కడుపులో 6 గంటలు పడుతుంది, చిన్న పేగుల్లో 6 గంటలు పడుతుంది, పెద్ద పేగుల్లో కూడా 6 గంటలు పడుతుంది. మరి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎన్ని గంటలకు? 10 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం, 9-10 కల్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం, హడావిడికి వెళ్తున్నాం ఆఫీస్కి, ఒక 3 అవర్స్ అట్లా కూర్చున్నామా లేదా, మళ్ళీ వెంటనే 1 to 2కి లంచ్ అంటున్నాం, మళ్ళీ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు పడుకుంటున్నాం, మళ్ళీ లేస్తున్నాం, మళ్ళీ స్నాక్స్ అంటున్నాం, చెకోడీలు, పకోడీలు, టీలు అన్నీ వేసేస్తున్నాం, మళ్ళీ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చిన 3-4 అవర్స్కే మళ్ళీ డిన్నర్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెషన్ చేసుకునే టైం అనేది ఇవ్వట్లే. సో ఆ గ్యాప్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో వేస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ వేస్ట్ ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుంది? లోపల డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఆక్సిడేషన్ గురించి మనం చూసాం కదా, ఆ విధంగా బాడీలో డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో డస్ట్బిన్ ఉంది, రోజు మార్నింగ్ చెత్తబండి వచ్చుడుతోనే డస్ట్ తీసి పడేస్తున్నాం. ఒక 10 days పడేయకుండా అలాగే ఉంచితే ఏమవుతుంది? బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది, అక్కడ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మన కంటికి కనబడే అక్కడే బ్యాక్టీరియా అంత ఫామ్ అవుతుందంటే మన కంటికి కనబడని బాడీలో తీసుకుంటున్న ఆహారం శక్తిగా మారుతున్నప్పుడు ఏ రోజు వేస్ట్ ఆ రోజు బయటకు వెళ్ళకుండా అలాగే నిల్వ ఉంటే ఏమవుతుంది? అది కూడా లోపల డ్యామేజ్కు దారితీస్తుంది అన్నట్టు. ఏ విధంగా డ్యామేజ్కు దారితీస్తుంది? ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి జరగడం వల్ల, ఆ కణాలు డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల, ఆ కణాలు తన చుట్టూ ఉన్న కణాలను డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? శరీరంలో డిసీజ్లకు గురవుతున్నాం. ఏ విధంగా డిసీజ్లకు గురవుతున్నాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. పోషకాలు అయితే ఆ అవయవం బాగా పనిచేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి, కానీ ఏం చెప్తున్నాను, చాలా వ్యర్థాలు కూడా వెళ్తున్నాయని చెప్పాను కదా. ఈ వ్యర్థాలు ఏం చేస్తాయి? ఆ అవయవాన్ని సరిగా పని చేయకుండా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి. ఆ కండిషన్నే మనం ఏమని చెప్తాం? డిసీజ్ అని చెప్తాం. జబ్బు అంటే ఇంకా వేరే ఏదో కాదు, ముఖ్యంగా చెప్పేది ఇది రీజన్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తే ఏముందండి, ఒకవేళ ఆ పోషకాలు వచ్చి మన స్కిన్, మన చర్మానికి సంబంధించిన లేయర్స్లోకి వచ్చి అక్యుములేట్ అయినాయి అనుకుందాం, దాన్నే ఏమంటాం? యాక్నే అంటాం, సోరియాసిస్ అంటాం. జబ్బుల బారిన పడకుండా, జబ్బులు రావడం అంటే ఇంకా వేరే ఏం లేదు, శరీరంలో వ్యర్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ వ్యర్థాలు ఏర్పడడం వల్ల ఏంది? ఏది చేయాల్సిన పని అది చేయకుండా చేస్తుంది. ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో ఆర్గాన్స్ మాట్లాడుతున్నాయి, ఏమంటున్నాయి? ఇది తినకండి, ఇది తినకండి, నేను పని చేయలేకపోతున్నా అంటుంది. అంటే అర్థమైంది, వ్యర్థాలు అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది పని చేయలేకపోతుంది.
సో ఆ వ్యర్థాలు వచ్చి స్కిన్ లేయర్స్లో నిల్వ ఉంటే ఏమవుతుంది, అవి పింపుల్స్గా మారుతున్నాయి అండ్ ఎగ్జిమాగా మారుతున్నాయి, సోరియాసిస్గా కూడా మారుతున్నాయి. చాప పొట్టులాగా రాలడము, లోపల మంటలు రావడం, రకరకాల ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది అది. అంటే జీవితాంతం గోళీలు వేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే, ఒక డిజార్డర్ వచ్చిందంటే లోపల ఎన్ని వ్యర్థాలు ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా. అదే కిడ్నీలో కానీ గాల్ బ్లాడర్లో కానీ ఆ వేస్ట్ సెల్ అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తాం, దాన్ని సో అదే వేస్ట్ వచ్చేసి కిడ్నీలలో ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, కిడ్నీలో స్టోన్స్ వచ్చినాయి అంటున్నాం, 8 mm స్టోన్ అంటున్నారు, 10 mm స్టోన్ అంటున్నారు, కొంతమంది గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ వచ్చినాయి అంటున్నారు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏమంటున్నారు, ఒకటే మాట, ఆపరేషన్ చేయాలి. డైలాగ్, ఒకటే డైలాగ్, ఆపరేషన్ చేయాలి. రూట్ కాజ్ ఏంది అనేది చాలా మందికి తెలియక అక్కడ సమస్య. స్టోన్స్ అని చెప్తాం. అలా కాకుండా మన హార్ట్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్లోకి వెళ్ళి ఆ వేస్ట్ అక్యుములేట్ అయితే ఏం చెప్తాం, దాన్ని కొలెస్ట్రాల్ అంటాం. ఏం సార్, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరికి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. వాళ్ళు బయట ఫుడ్ తినరు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు, యాక్టివ్గా ఉంటారు, అయినా ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే, మనం తీసుకునే ఇంట్లో ఫుడ్, మేడం అంటుంటుంది కదా, మనం తీసుకునే వైట్ రైస్ చాలు, మనం తీసుకునే గోధుమలు చాలు, అవే లోపల ఎక్కువగా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి, రక్తనాళాల గుండా గుండెకి వెళ్ళాల్సిన రక్తం వెళ్ళే క్రమంలో ఇక్కడ పూడికలు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ ఎల్లో కలర్లో వచ్చిందంతా కూడా టాక్సిన్సే. ఈ టాక్సిన్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ఫ్లో అనేది సరిగ్గా జరగక అక్కడ ఆగిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, గుండెకి వెళ్ళాల్సిన రక్తం వెళ్ళకుండా అది హార్ట్ అటాక్ దారితీస్తుంది అన్నట్టు, గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏమంటున్నారు, సీరియస్గా ఉంది, స్టంట్ వేయాలంటున్నారు. స్టంట్ అంటే ఏంది, అది కొట్టేసి మధ్యలో ఒక దారిని క్రియేట్ చేయడం. అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ సార్ అంటే సింపుల్, టైర్కు పంచర్ అయితే పంచర్ చేపిస్తాం, మళ్ళీ పంచర్ అయితే మళ్ళీ పంచర్ చేపిస్తాం. సేమ్ ఇది కూడా అట్లాంటిదే. బ్లాక్స్ అంటాం. అదే లంగ్స్లోకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి ఆ వేస్ట్ కనుక అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని సో అదే లంగ్స్లో ఫామ్ అయితే ఏమవుతుంది, అది ఆస్తమాకు దారితీస్తుంది అన్నట్టు. శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతోని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటిది, ఇగో ఇదే వేస్ట్ టాక్సిన్స్ ఫామ్ అవ్వడం. ఆస్తమా అని చెప్తాం. అదే ఆడవాళ్ళలో అయితే యూటిరస్, గర్భసంచి దగ్గర మరి మన తాత ముత్తాతల కాలంలో లేనిది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా పీసీఓడీలు ఎందుకంటే అటాక్ అవుతున్నాయి. చూడండి అక్కడ గడ్డల్లాగా కనబడుతున్నాయి సిస్టులు. పీసీఓడి, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్, ఈ గర్భసంచిలో నీటి బుడగలు అవ్వడం వల్ల ఎగ్ ఫార్మేషన్ జరగక చాలా మందికి పిల్లలు పుట్టట్లే. సో మరి అన్ని అప్పట్లో లేనిది ఇప్పుడు పెళ్లి కాని వాళ్ళకి, పెళ్ళైన వాళ్ళకి, ప్రతి ఒక్కరికి పీసీఓడీలు అటాక్ అవుతున్నాయి. కారణం ఏంటిది, సేమ్ రూట్ కాస్, టాక్సిన్స్ ఇక్కడ ఓవర్గా పేరుకుపోవడం వల్లనే. గర్భాశయంలో కనుక ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వెళ్ళి అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని సిస్ట్, గడ్డలని చెప్తాం కదా, గర్భాశయంలో గడ్డలు వచ్చాయి అని చెప్పి ఆ గడ్డలని చెప్తాము. లేదు అంటే వాళ్ళకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, పీసీఓడి అని చెప్పి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వింటూ ఉంటాం. ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ పేగుల్లో ఉండిపోతే వెళ్లకుండా దాన్నే కాన్స్టిపేషన్ అంటాం. కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఏంటి, మలబద్ధకం. కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్. ఎప్పుడైతే వేస్ట్ సరిగా వెళ్లకుండా అక్కడ ఉండిపోతుందో, ఏమన్నది మేడం, కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్. మలబద్ధకం అనేది సర్వ రోగాలకు దారితీస్తుంది. అందుకే పేగు కదిలిందా అని అంటుంటారు సార్ ఇప్పుడు. సో డైలీ మోషన్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుందా లేదా, 3 times వెళ్తున్నారంటే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని అర్థం. 2 times వెళ్తున్నారంటే ఓకే గుడ్. అసలు 1 time ఇబ్బందిగా వెళ్తున్నారంటే ఇక మనం ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాల్సిన విషయం. చాలా 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 ముఖ్యమైన విషయం ఇది. సో వీటన్నిటికీ కారణం ఏమని చెప్తుంది మేడం, వ్యర్థాలు బయటికి వెళ్ళకుండా అక్కడ నిల్వ ఉండడం వల్లనే ఇవన్నీ సమస్యలు. వ్యర్థాలు, టాక్సిన్స్ అంటే మన శరీరానికి అవసరం లేనివి, అవి శరీరంలో ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వడం వల్లనే మనం రోగాల బారిన పడకుండా పడేలాగా కారణాలు క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో మరి దొంగను పట్టుకోవాలంటే పోలీస్ కావాల్సిందేగా. అందుకే పోలీసు వాళ్ళ పేరు ఏం పెట్టిళ్ళు, రక్షక భటులు అని పెట్టిళ్ళు కదా, రక్షించే వాళ్ళని అర్థం. అలాగే ఈ టాక్సిన్స్ మన శరీరంలో ఈ వ్యర్థాలని మరి బయటకు పంపించాలంటే మన బాడీకి కూడా రక్షక భటులు కావాలి కదా. ఆ రక్షించే రక్షక భటులే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటిది అసలు, ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ హార్ట్ హెల్త్కు ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు. హార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయని మనం అంటున్నాం. ఇది స్టంట్ వేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా సార్, హార్ట్ అటాక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా సార్ అని అనుకుంటారు చాలా మంది కదా. అసలు హార్ట్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందంట ఇది కదా, పంపింగ్ని చాలా బాగా చేస్తుంది అది. మరి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్కి హార్ట్ హెల్త్కి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంది, రిలేషన్ ఏంది అనేది కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం కంప్యూటర్ భాషలో చూసుకుంటే డిలీట్ అంటున్నాం, సేవ్ అంటున్నాం కదా. సేవ్ అంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని కాపీ చేసుకుంటాం కదా, డిలీట్ అంటే అవసరం లేని తీసేస్తుంటాం కదా. మరి ఇప్పుడు మన శరీరంలో కూడా అవసరం లేనిది ఏంటిది, టాక్సిన్స్, వేస్ట్. మన వేస్ట్ని డిలీట్ చేయాలి కదా, ఆ డిలీట్ చేయడమే ఇక్కడ డీటాక్సిఫికేషన్. ఆ టాక్సిన్స్ని బయటికి పంపించే ప్రక్రియ. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ప్రాబ్లం గురించి చూసినాం, ఆ ప్రాబ్లంకి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటిది,
ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటిది అనేది ఇప్పుడు మంతెన గారి మాటల్లో మనం విందాం. డీటాక్సిఫికేషన్ అనే పదం బాగా వింటున్నారు. ఏమిటి టాక్సిన్స్ అంటే? వాటిని డీటాక్సిఫికేషన్ చేసి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు మనకు ఎంజాయ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఆ సార్ చెప్పే ప్రతి పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం చూడండి. ఓహో అదా ఆ సంగతి అని అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. ఆ పదాలను పట్టుకుంటే చాలు మనం. తీసుకోవటం ఎట్లా? మన శరీరము మనము తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలని శక్తిగా మార్చినప్పుడు అనేక వ్యర్థాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి. సో మనం తీసుకుంటున్న ఆహారము శక్తిగా మారుతున్నప్పుడు అనేక వ్యర్థాలు ఏర్పడుతుంటాయి. వ్యర్థాలు అంటే ఏమనుకున్నాం ఇంతకుముందు? టాక్సిన్స్. అవన్నీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు శరీరం నుంచి 4 రూపాల్లో వ్యర్థాలు బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. 4 విసర్జక అవయవాలు ఉన్న ఈ వ్యర్థాలని బయటికి పంపించటానికి అవే మలాశయము, మూత్రాశయము, చర్మము, ఊపిరితిత్తులు. ఈ 4టిని ఎలిమినేటింగ్ ఆర్గాన్స్ అంటారు. ఇంతకుముందు సార్ అన్నారు కదా, మన లోపల శుద్ధి జరగాలి. శుద్ధి జరిగినప్పుడే శక్తి అనేది ఏర్పడుతుంటది కదా. సో మరి ఆ శుద్ధి జరిగి ఆ వేస్ట్ అనేది బయటకు వెళ్ళాలి. బయటకు వెళ్ళాలంటే ఆ విసర్జక అవయవాల గుండా బయటకు వెళ్ళాలి. ఆ విసర్జక అవయవాల్ని ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? చెమట ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, మోషన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, యూరిన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, శ్వాస ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఆడపిల్లలకైతే పీరియడ్స్ ద్వారా కూడా ఆ వేస్ట్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. వీటినే విసర్జక అవయవాలు అంటున్నాం. విసర్జక అవయవాలు మనలో విడుదలైన ఏ రోజుకి ఆ రోజు వ్యర్థాలని మన శరీరం ఈ 4 రూపాల్లో బయటకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ రోజుకి ఆ రోజు వ్యర్థాలు బయటికి వెళ్ళిపోతే శరీరం లోపల పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. ఈ తయారైన వ్యర్థాలు 4 రూపాల్లో బయటకు పోకుండా ఈ విసర్జక అవయవాల్లోనే పేరుకొని నిలవ ఉంటే ఆ వ్యర్థాల నుంచి అనేక రకాల హాని కలిగించే పుడుతూ ఉంటాయి. టాక్సిన్స్ లాంటివి. ఇప్పుడు చెత్త డబ్బాలో చెత్త నిల్వ చేస్తే ఏం పుడతాయండి? గోతిలో నీరు నిల్వ చేస్తే ఏం పుడతాయండి? నిలవ ఉంటే పుట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన పదం. నిలువ ఉంటే పుట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చూసినాము? నిలువ ఉండడం వల్లనే అది డిసీజ్కి దారితీసింది. ఎక్కడ నిలువ ఉంటే అక్కడ. కిడ్నీ దగ్గర నిలువ ఉంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ వచ్చినాయి. గర్భసంచులు నిలువ ఉంటే పీసీఓడి వచ్చింది. లివర్ దగ్గర నిలువ ఉంటే ఫ్యాటీ లివర్ అంటున్నాం. అంటే ఇన్ని సమస్యలకు కారణం ఏంటిది? టాక్సిన్స్ ఎక్కడ నిలువ ఉన్నాయో అక్కడ ఆర్గాన్ని డ్యామేజ్ చేసిందని అర్థం. అట్లాగే మనలో కూడా ఈ పనికిరాని వ్యర్థాలు నిలవ ఉండటం వల్ల ఆ నిలవ ఉన్న వ్యర్థాల నుంచి అనేక రకాల హాని కలిగించే పుడుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ శరీరం లోపల పేరుకుని శరీరంలో జరిగే జీవక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇన్ఫెక్షన్ గురయ్యేటట్టు చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. శరీరం లోపల పరిశుభ్రంగా ఉండాలి అంటే ఈ వ్యర్థాలని, టాక్సిన్స్ అన్నిటినీ తొలగించుకునే ప్రయత్నం జరగాలి. ఇవి ఏ రోజుకి ఆ రోజు బాగా శుద్ధి అవ్వాలంటే మనం ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి? శరీరం అట్లా క్లీన్ చేసుకునే మెకానిజం కలిగి ఉంది. అంటే మన శరీరం తనంతట తానుగానే క్లీన్ చేసుకుంటుంది. వ్యర్థాలన్నిటిని తొలగించేసుకుంటుంది. ఆ టాక్సిన్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేయగలదు బాడీ నుంచి. అంత చక్కటి సామర్థ్యం మన శరీరానికి ఉంది. ఇలాంటి మన ఆలోచనలకు శక్తి ఎట్లుందో, మనం ఆలోచించగలుగుతున్నామంటే మన ఆలోచనలకు శక్తి ఎట్లుందో అట్లాగే లోపల రిపేర్ చేసుకునే గుణం కూడా మన శరీరానికి ఉంది. కానీ ఆ గుణాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నామా, కాపాడుతున్నామా అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. పనులన్నీ లివర్ బాగా చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. శరీరంలో పెద్ద అవయవం లివర్ అనమాట. 1.5 kg బరువు ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా డీటాక్సిఫికేషన్ బాగా చేస్తుంది. సో మనం వాటర్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తాం? వాటర్ ఫిల్టర్ వాడుతున్నామంటే అర్థం ఏంది? మనకు ఫిల్టరింగ్ జరిగి మంచి వాటర్ మనకు వస్తున్నాయి, వేస్ట్ వాటర్ అనేది బయటకు పోతుంది కదా. సేమ్ అదే విధంగా మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెషన్ చేసుకొని ఫిల్టరింగ్ అనేది జరగాలి కదా. ఈ లివర్ ఏం చేస్తుంది? ఒక వాటర్ ఫిల్టర్ లాగా ఫిల్టరింగ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఎప్పటికప్పుడు. మన ఆ ఫిల్టర్ చేసి వేస్ట్ని బయటకు పంపించాలి కదా. డీటాక్సిఫికేషన్ ఏది చేస్తుంది? లివర్ చేస్తుంది. మరి అట్లాంటి డీటాక్సిఫికేషన్ చేసే లివర్కి పోషకాలు కూడా అవసరమే కదండి. సో మరి అలాంటి లివర్ హెల్త్ని మనం కాపాడుకుంటున్నామా, ఆ లివర్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నామా అనేది ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లివర్ దీని గొప్పదనం చూడండి. మనం ఒక 10 రోజులు కంప్లీట్గా డిస్టర్బ్ అయినాం అనుకోండి, ఏ పని చేయలేం.
కదా. మళ్ళీ మనల్ని రెజ్యునేట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అలాంటిది ఒక కేజీన్నర ఉన్న లివరు అది కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయ్యి ఒక హాఫ్ కేజీకి వచ్చిన తనను తాను రెజ్యునేట్ చేసి మళ్ళీ యథాస్థానానికి వస్తుందంటే అది ఎంత గొప్పదండి. అట్లాంటి ఆర్గాన్కి మనం ఎలాంటి పోషకాలు ఇస్తున్నాం, అలాంటి జీవితాంతం పనిచేసే లివర్ని మనం ఎలా కాపాడుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్ చేయాలి అంటే దానికి అనేక పోషకాలు కావాలి. అవి విటమిన్ సి, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ, సిలీనియం. ఈ 4 రకాలు పదార్థాలు బాగా ఎక్కువ. సో మరి లివర్ తన పని తను చేసుకోవాలి, ఆ వేస్ట్ని డీటాక్స్ చేయాలి. మరి డీటాక్స్ అంటే బయటకు పంపాలి. మరి బయటకు పంపాలంటే దానికి సహాయ పోషకాలు కావాలి కదా. ఆ సహాయ పోషకాలే విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఈ, సిలీనియం. మరి ఈ పోషకాలకు సార్ పెట్టిన పేరేంటి? ఈ 4టికి వీటిని ఏమంటాము? అవసరం. వీటినే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటారు. మీరు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏమంటారంట? యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటాం. అని విన్నారు కదా. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఏమిటి? కణాలు జబ్బుల బారిన పడకుండా రక్షించుకోవడానికి ఉపయోగపడే పోషకాలు అన్నమాట. ఇది మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన పదం. కణాలు జబ్బుల బారిన పడకుండా రక్షించే పోషకం కదా. సో మరి కణాలు ఎందుకు సార్ జబ్బుల బారిన పడితే ఏమైతే సార్ కంపల్సరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అవసరమా సార్ అంటే, ఇప్పుడు సార్ ఏదైతే పదం పలికిండో మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా. కణాలు జబ్బుల బారిన పడకుండా రక్షించేదాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటున్నాం. సో మరి ఇది ఎందుకంత ముఖ్యం అనేది మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినాం. కణం డ్యామేజ్ అయితే ఏమవుతుంది? తన చుట్టూ ఉన్న కణాలని డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక కణం డ్యామేజ్ అయితే అది కణజాలాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. కణజాలం డ్యామేజ్ అయితే అవయవాలు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి. అవయవాలు డ్యామేజ్ అయితే టోటల్ మానవ శరీరమే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ రూట్ కాజ్ ఏంటిది? కణానికి పోషకాలు కావాలి. ఆ కణానికి పోషకాలు ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రూపంలో మనకు అందుతున్నాయి అన్నట్టు. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, రక్షక భటులు వచ్చిల్లంటే, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిల్లంటే దొంగల్ని తరిమి కొడతారు అన్నట్టు. సేమ్ అదే విధంగా ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనే రక్షక భటులు కణానికి పోషకాలు అందించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లోపల ఉన్న ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి టాక్సిన్స్, వ్యర్థాలని బయటకు పంపిస్తుంది. ఎలా పంపిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు సార్ మంతెన గారు చెప్పిన కణాలు జబ్బుల బారిన పడకుండా రక్షిస్తుంది అనే పదం సార్ ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని కళ్ళగట్టినట్టుగా ప్రాక్టికల్గా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. Destructive processes, the body needs a constant reservoir of antioxidant molecules. సో మనకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలని అనుకున్నాం. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏ రూపాల్లో ఉన్నాయనేది కూడా మేడం చెప్తుంది. Some key antioxidants include alpha lipoic acid, coenzyme Q10, పోలిక్ యాసిడ్ అంట, అండ్ CoQ10. CoQ10 ఎందులో ఉంది? మన ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఐగ్లోలో ఉంది CoQ10. resveratrol, astaxanthin, vitamin C, అండ్ రెస్వరేట్రాల్ మన ప్రోడక్ట్ లో ఎందులో ఉంది? ఐపల్స్ లో ఉంది. జియాక్సింథిన్ ఎందులో ఉంది? మన కైడ్వెల్ లో కూడా స్టార్టింగ్ లో వచ్చారుగా, గట్ గమ్మీస్ లో. vitamin E, and a number of other vitamins and minerals. విటమిన్స్ అన్నది విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ, ఇప్పుడు మంతెన గారు చెప్పారు కదా, అవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి? మనకు ఐపల్స్ లో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు ఆపి చెప్తున్నానంటే మన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ గా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పడం కోసం. Especially those found in superfoods, because ఎస్పెషల్లీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ గా మనకు దొరికేది ఎందులో అంట? సూపర్ ఫుడ్స్. సో మరి మనకు ఎన్ని రకాల బెర్రీస్ ఉన్నా కూడా సూపర్ ఫుడ్ అని దేన్ని పిలుస్తున్నాం? అసాయి బెర్రీని పిలుస్తున్నాం. సో అలాంటి రిచ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్న అసాయి బెర్రీలో కూడా ఆ అసాయి బెర్రీ మన ఐపల్స్ లో ఉందంటే ఒకసారి ఇక ఎంత అదృష్టం చూడండి. these antioxidant molecules have extra electrons, they can supply these electrons to neutralize the free radicals. Hence why ఏమని చెప్పింది మేడం? ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వీడియోలో మనం చూసినప్పుడు జంటగా ఉండాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది, అన్స్టేబుల్ అయింది. ఆ అన్స్టేబుల్ అవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది? అది నెగిటివ్ కణంగా మారింది కదా. సో ఇప్పుడు మేడం ఏమన్నారు? మన బాడీకి కావాల్సిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందించడం వల్ల ఆ కోల్పోయిన ఎలక్ట్రాన్ని డొనేషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే కెమికల్ బాండ్ అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలా అనేది చూద్దాం. they get their infamous name, the free radical scavengers. I'm doing my free scavenger dance. The antioxidants travel through the blood చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అన్ని కణాలు ఉన్నాయి. అందులో డ్యామేజ్ అయిన కణం ఉంది, హెల్దీ సెల్ కూడా ఉంది. సో ఈ బ్లడ్ వెజిల్స్ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో వెళ్ళే క్రమంలో మనకు కావాల్సిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కలర్ లో మనకు వస్తుంది. సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కనబడుతున్నాయి గ్రీన్ కలర్ లో.
చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా వస్తున్నాయి. ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేటివి మన కణానికి అందడం వల్ల, అంటే అందులో హెల్తీ సెల్స్ ఉన్నాయి, డ్యామేజ్ సెల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. అది కణం లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కణం లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల లోపల ఏం జరుగుతుంది? Vessels to reach the damaged cells. Once they're there, the antioxidant molecules will supply the free radical with an electron to repair. చూడండి, రెడ్ కలర్లో ఉందేమో మొత్తం ఆక్సిడేషన్ జరిగి ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్, శత్రువులాగా మారిపోయినాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గ్రీన్ కలర్లో, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కోల్పోయిన ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది డొనేషన్. Once they're there, the antioxidant molecules will supply the free radical with an electron to repair and సో ఎలక్ట్రాన్ని సప్లై చేసింది అక్కడ. ఆ సప్లై చేసిన తర్వాత అది ఎలా మారింది? stabilize the chemical bond. In supplying electrons, the antioxidant molecules do not. ఇప్పుడు మన మనసు సరిగ్గా లేనప్పుడు, మన మాట సరిగ్గా లేనప్పుడు, మన మెంటర్ మనకు ఫోన్ చేసి 4 మంచి మాటలు చెప్పిండు అనుకోండి, మనల్ని ఆలోచింపజేసింది అనుకోండి, వెంటనే మన మైండ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ మైండ్గా మారుతుంది. సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా కణం డ్యామేజ్ అయ్యి లోపల ఆక్సిడేషన్ మొత్తం జరిగి లోపల ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్ జరిగి అది మొత్తం డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందడం వల్ల కూడా ఆ డ్యామేజ్ అయింది కూడా కాపాడుకునే సిచ్యువేషన్ అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. చూడండి, not themselves become free radicals. లోపల మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసింది ఎక్కడికక్కడ. Frequent healthy dosages of a variety of antioxidants will assure that this destructive. ఏమైంది అక్కడ? డ్యామేజ్ అయిన కణం మళ్ళీ హెల్దీగా కనబడ్డది. దానికి మంత్రసత్రాన్ని పెట్టిన డెఫినేషన్ ఏంది? కణాలు జబ్బుల బారిన పడకుండా రక్షించేదాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటాం. సో మరి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందడం వల్ల ఆ డ్యామేజ్ కణం హెల్దీ సెల్గా మారిందా లేదా? దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మన బాడీకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అవసరమా? అందుకే హరి సార్ ఎప్పుడు మీకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అవసరం, ఐపల్స్ పెట్టుకోండి, మీరు డైలీ వాడకపోయినా 3 రోజులకు ఒకసారైనా వాడండి అని ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేటివి మన శరీరానికి అంత అవసరం అన్నట్టు. సో మరి అలాంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన బాడీకి అందించడం కోసం మన కంపెనీ ఎంత అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ని తీసుకొచ్చింది, అది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మరి మన చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ మనం విన్నాం కదా. మన ఇండియాలో నేరేడు పండులో 5% సూక్ష్మ పోషకాలు ఉంటే అంతకన్నా ఎక్కువ పోషకాలు ఉన్నాయి ఎందులో నేను చూస్తే అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో బ్రెజిల్ దేశంలో అసాయి బెర్రీ అని ఒక ఫ్రూట్ ఫైండ్ అవుట్ అయింది. ఆ అసాయి బెర్రీలో 1,02,700 సూక్ష్మ పోషకాలు ఉన్నాయి. సో నేను షాకింగ్కి గురైంది ఏంటంటే జస్ట్ 5% ఆఫ్ పల్పు, 95% గింజ, అట్లాంటి అసాయి బెర్రీలో అంత సూక్ష్మ పోషకాలు ఉన్నాయంటే అది ఎంత గొప్ప ఫ్రూటో కదా. అలాంటి రిచ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్న సూపర్ ఫ్రూట్ని తీసుకొని మనకు స్ట్రాబెర్రీ, బ్లాక్బెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, కివి, చెర్రీ అలా ఒక 15 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తోటి 1 లీటర్ లిక్విడ్ ఫామ్లో మనకు ఐపల్స్ అనే ప్రోడక్ట్ని మన కంపెనీ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో మరి ఇంత టేస్టీగా, ఇంత రుచిగా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎంజాయ్ చేసే విధంగా తీసుకొచ్చిందంటే టేస్ట్ని, హెల్త్ని 2 కలపడమే బయాక్టిస్ ఫార్ములేషన్ యొక్క గొప్పతనం. సో మరి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఐపల్స్ మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఒక హ్యూమన్ బాడీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు 3.5 కిలోల ఆర్గానిక్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, నట్స్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. టు బీ హానెస్ట్, మనం ఓపెన్గా చెప్పాలంటే ఒక పండు తినడం కష్టమైపోతుంది రోజు రోజుకి కదా. అది కూడా మళ్ళీ అంత కెమికల్ అయిపోతుంది. సో మరి అలాంటిది జస్ట్ ఐపల్స్ డైలీ 30 ml మార్నింగ్, 30 ml నైట్ మనం తీసుకోవడం వల్ల ఒక 60 ml ఆఫ్ ఐపల్స్లో 7,000 ఓరాక్ యూనిట్స్ అనేవి మన బాడీకి అందుతుంది. అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన 5,000 ఓరాక్ యూనిట్స్ అందిన ఆ ఎక్సెస్ ఉన్న 2,000 మనకు లివర్ దగ్గర స్టోరేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో లివర్ తన పని తను చేసుకునే విధంగా, డీటాక్సిఫికేషన్ చేసుకునే విధంగా మరి మన బాడీకి కావాల్సిన సూక్ష్మ పోషకాలు అన్నీ కూడా ఈ ఐపల్స్ రూపంలో అందిస్తుంది కదండి. సో అలా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇండస్ వీవా మన కంపెనీ పేరు కదా. ఇండస్ అంటే ఇండియన్ కంపెనీ, వీవా అంటే వర్ధిల్లాలి, భారతదేశం వర్ధిల్లాలి అనే సంకల్పంతో కంపెనీ వచ్చింది. సో మరి మన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటి అండి? వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్, నాట్ ఇల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్. వెల్నెస్కి ఇల్నెస్కి తేడా ఏంటిది? ఇల్నెస్ అంటే డాక్టర్ అవసరం ఎప్పుడు పడుతుంది మనకు? మన ఇంట్లో వాళ్ళకు ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది కదా, రేపు మనకు కూడా ఫ్యూచర్లో రావచ్చుగా. మనకు ఆ హెల్త్ ఇష్యూ రాకుండా ముందు జాగ్రత్త గోళీలు ఇవ్వండి డాక్టర్ గారు అంటే డాక్టర్ గోళీలు ఇస్తాడా అండి? ఇయ్యడు. ఎప్పుడు ఇస్తాడు? సమస్య వచ్చిన తర్వాతనే ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇల్నెస్. అంటే అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడే మనకు డాక్టర్ అవసరం పడుతుంది కదా. ఆ అనారోగ్యం రాకుండా ముందు జాగ్రత్త తీసుకోవడం, ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడమే వెల్నెస్. సో అలాంటి ఇమ్యూనిటీని పెంచేదే మన ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రంట్ లైన్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడంలో అద్భుతంగా సపోర్ట్ అవుతాయి. మన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే 4 విభాగాలుగా సపోర్ట్ అవుతాయి. 4 కేటగిరీస్, PHAC, ప్యాక్.
పి అంటే ప్రివెన్షన్, ముందు జాగ్రత్తగా ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తుంది. హెచ్ ఫర్ హోలిస్టిక్. సురేష్, సార్ నువ్వు అనుకున్న స్లైడ్ కనబడట్లేదు అక్కడ చూడు. కనబడట్లేదు. ఓకేనా సార్? హోలిస్టిక్, హెచ్ అంటే హోలిస్టిక్. హోలిస్టిక్ అంటే ఏంటిది? తల అక్కడ ఇచ్చాడు కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టాయ్, అంటే తల వెంట్రుక నుండి కాలిగోటి వరకు కణస్థాయిలో జరిగిన డ్యామేజ్ రిపేర్ చేసి మన శరీరం లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్ అంటే వ్యర్థాలన్నిటినీ ఎలిమినేషన్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా, అంటే చెమట ద్వారా, యూరిన్ ద్వారా, మోషన్ ద్వారా, శ్వాస ద్వారా, పీరియడ్స్ ద్వారా ఆ వేస్ట్ మొత్తాన్ని ఎలిమినేషన్ చేస్తుంది, అంటే బయటికి పంపిస్తుంది. అంటే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి మన శరీరంలో ఉన్న టాక్సిన్స్ని బయటికి పంపించే సహాయ పోషకంగా సపోర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలిస్టిక్. ఏ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఒక హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిళ్ళు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటాడు? మెడిసిన్తో పాటు అమ్మ కొంచెం ఫ్రూట్స్ తినండి, జ్యూస్ తాగండి, కొంచెం పోషకాలను ఫుడ్ తీసుకోండి అని చెప్తుంటాడు కదా. అట్లని చెప్పి మరి ఫ్రూట్స్ తెచ్చి మెడికల్ షాప్లో పెడతారా? అది మంచిదే వాడండి అని చెప్తారు, కానీ మెడికల్ షాప్లో పెడతారా? పెట్టరుగా. అంటే ఏది ఎక్కడ దొరకాలో అక్కడ దొరుకుతుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఫుడ్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నామో, మన ఐపల్స్ కూడా మనకి ఏ సమస్య ఉన్నా ఏ మెడిసిన్ వాడినా మన మెడిసిన్స్ మనం వాడుకుంటూ సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్, అంటే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనది మెడిసిన్ కాదు, మనది న్యూట్రిషన్, న్యూట్రాసిటికల్ అంటే ఫంక్షనల్ ఫుడ్ అంటున్నాం. అంటే తీసుకునే ఆహారంలో మనకు పోషకాలు అందట్లేదు కాబట్టి ఆ సూక్ష్మ పోషకాలన్నిటిని కూడా ఈ న్యూట్రిషన్ రూపంలో మనకు అందిస్తుంది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటివ్, అంటే ప్రత్యామ్నాయంగా మన మెడిసిన్స్ మనం వాడుకుంటూ ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుకోవచ్చు. సి ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ, అంటే ఒకదాని కోసం వాడడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది, సపోర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చాలామంది చూడండి, సార్ నాకు కిడ్నీలో స్టోన్ తగ్గిపోయింది సార్, సార్ నాకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం తగ్గింది సార్, నాకు మైగ్రేన్ తగ్గిపోయింది సార్, నాకు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి సార్, నాకు పీసీఓడి కంట్రోల్ అయిపోయింది సార్, సార్ నాకు క్యాన్సర్ నుంచి కూడా నేను బయటపడ్డా సార్, మా అమ్మ 6 నెలల కంటే ఎక్కువ బతకదు అన్నారు, ఇప్పుడు 6 సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంది సార్ అని అంటున్నారు. అంటే ఇన్నిటికి ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంది? అంటే ఇంతకుముందు మనం ఏమనుకున్నాం? అన్ని సమస్యలకు మూల కారణం ఏంటిది? వేస్ట్ అనేది ఎక్కువగా శరీరంలో నిల్వ ఉండడమే, టాక్సిన్స్. ఆ టాక్సిన్స్ని క్లీన్ చేసి బయటికి పంపిస్తుంది కాబట్టి లోపల ఆర్గాన్స్కి ఇది ప్రొటెక్షన్ అందిస్తుంది. సో మరి ఇది 100% న్యాచురల్, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు అని చెప్పి మనం చెప్పట్లేదు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ 100% న్యాచురల్ అయి ఉండి ఎలాంటి పురుగు మందుల అవశేషాలు లేకుండా న్యాచురల్ అయి ఉండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు అన్నదానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఆయుష్ మార్క్. అందుకే దానికి పైన డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చిండు. ఏమని ఇచ్చిండు? క్వాలిటీ యూ కెన్ ట్రస్ట్. ఈ క్వాలిటీని మీరు నమ్మచ్చు. ఆయుష్ అంటే ఆయుర్వేద, వై అంటే యోగా అండ్ న్యాచురోపతి, యు అంటే యునాని, ఎస్ అంటే సిద్ధ, హెచ్ అంటే హోమియోపతి. సో 100% న్యాచురల్ అయి ఉండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు అన్నదానికి ఈ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే విత్ ఇన్ ఇండియా, మన భారతదేశం వరకు ఇచ్చేదేమో ఆయుష్, అంతర్జాతీయ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి ఇచ్చేది ఆయుష్ ప్రీమియం. సో మరి మన ప్రోడక్ట్కు ఆయుష్ ప్రీమియం సర్టిఫికేట్ ఉంది. సో మరి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ని మనం కలిగి ఉన్నామంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం అండి. సో ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం, స్మాల్ వీడియో. ఇక టైటిల్ ఏమన్నా చూడండి, వై న్యాచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సప్లిమెంట్ ఇండస్ యువర్ ఐపల్స్ బెనిఫిట్స్ కదా. ఒక 60 ఏళ్ళ ఆవిడ ఎంతో ఎనర్జీగా, ఎంతో యాక్టివ్గా తను మన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి, ఐపల్స్ గురించి అవగాహన కల్పిస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరు కల్పించవచ్చు, ఏజ్తో సంబంధమే లేదు. Remember that non-vegetarian food cannot supply you with antioxidants. There is no denying the fact that the nutrient-rich plant-based diet is a good source of antioxidants and is healthy. So, if your diet is poor in vegetables and fruits, is there no hope for you at all? Don't miss the powerful antioxidant supplement that I have used. It is well documented that a diet deficient in antioxidants can cause a wide variety of health issues like migraine, dementia, Parkinson's, Alzheimer's,
thyroid issues, high blood pressure, high blood cholesterol, varicose veins, joint pains, gut issues, fatty liver, right up to cancer. Today's lifestyle leads to a significant increase in oxidative ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, ఆక్సికన్ ఒత్తిడి జరగడానికి కారణం ఏంటిది? ప్రస్తుతం ఉన్న లైఫ్ స్టైల్. అందుకే లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి అంటుంటారు కదా అందరూ. stress. Our diet also is very, very poor in antioxidants as we do not consume enough fruits and ఏమనిచ్చింది అక్కడ? ఏ డేంజరస్ కాంబో. మన డైట్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఎంత పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తుంది. vegetables. So, the obviously simple way forward is shift to a whole food plant-based diet. That means a diet rich in whole unpolished grains, lots of fruits, vegetables, and portion of nuts and seeds. Remember that this is a must-do long-term strategy along with adequate physical activity. There is no shortcut to good health. Also remember, your health is your responsibility. For various reasons, for those of you who are not able to include enough fruits and vegetables in the diet, there is an alternative support available. Here it is, iPulse. I have come across iPulse as an antioxidant-rich fruit juice concentrate, which is a blend of 15 antioxidant-rich fruits and berries. iPulse has strong immune-boosting properties too. 30 ml of iPulse undiluted twice a day can not only prevent various lifestyle diseases but can also address existing conditions including migraine. There are links to the videos that describe these formulations. ఇదేంటిది? ఐపల్స్ కదా. మన టీం అన్నం భాషలో చెప్పాలంటే అది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. సో తను ఏం చేసిందంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ చేసింది. అదే ప్రతి ఒక్కరికి మనం కల్పించాల్సిన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ని కల్పిస్తే వింటుంటే మనకే కొత్తగా అనిపిస్తుందంటే, కొత్త వాళ్ళకు ఆ రూట్ కాజ్ ఏంటిది అనేది తెలిసిందనుకోండి, ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటిది అనేది తనకు అర్థమవుతుంది. నిన్న సార్ అన్నారు, మన కోటం సురేష్ సార్ అన్నారు, సో ఇది అవతలి వ్యక్తికి ఇది అవసరం అనేది తెలియాలి, లేదా మనం చెప్తున్నప్పుడు అది విన్న తర్వాత ఓహో ఇది నాకు అవసరం, నేను ఎందుకు తీసుకోవాలనేది అర్థం కావాలి, లేదా ఇది సమాజానికి అవసరం అనే భావన కూడా కలగాలి. అంటే ఇది అందరికి అవసరం. అందుకే హరిసార్ దానికి 3 విషయాలు చెప్పింది కదా. ప్రాస్పెక్ట్కి ఎలాంటి జ్ఞానం అవసరం? ఇది ఖచ్చితంగా నాకు అవసరం అనే జ్ఞానాన్ని కలిగించాలి. కస్టమర్కి ఇది నాకు అవసరం అనే జ్ఞానంతో పాటు ఇది అందరికి అవసరం అనే జ్ఞానాన్ని కలిగించాలి. సో అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్కి తనకు అవసరము, తన ఫ్యామిలీకి అవసరము, సమాజానికి అవసరము, ఫైనాన్షియల్గా తను ఎదగడానికి అవసరం, నలుగురు ఫైనాన్షియల్గా ఎదగడానికి కూడా అవసరం అనే జ్ఞానం ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఉండాలి. సో ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన హరి సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెరీ గుడ్. ఒకసారి మన టీంకి అవేర్నెస్ చేసిన సురేష్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్దాం. అందరూ రియాక్షన్స్ ద్వారా మీరు చెప్పండి. డియర్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి సార్ చెప్పినటువంటి హైలైట్ పాయింట్స్లో లాస్ట్ వీడియోకి మళ్ళీ ఒకసారి హార్ట్ ఇవ్వాలి. ఆమె ఎంత అవసరమైందే మాట్లాడింది. అది ప్రెజెంటేషన్కి సరిపోతుంది. అది మీరు అది ఒకసారి కొంచెం ఇప్పుడు తను ఎట్లయితే పాజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మంచి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. కొంచెం ఆ వీడియో పెట్టు బాబు అందులో, ఈ వీడియో. సో ఆక్సిడైజేషన్ అందరికీ జరుగుతుంది, ఇది ఫస్ట్ అవేర్నెస్ అవసరం. సునీల్ ఉన్నావా? ఈ లాస్ట్ పాయింట్లో రాసుకో. ఓకే, ఏంటిది కోటం? ఆక్సిడైజేషన్ అందరికీ జరుగుతుంది. ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ కూడా మన ఆక్సిడైజేషన్కి కారణమవుతుంది. ఓకే, సాల్ట్, షుగరు, ఆయిల్, మళ్ళీ డిమార్ట్లో అమ్ముతున్న ప్యాకింగ్ చేసి అమ్ముతున్న అన్నీ కూడా, ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు కావచ్చు, ఆయిల్ ప్యాకెట్ ప్యాక్ చేసి వచ్చింది అని అంటే ఇంకంతే టాక్సిన్స్ పెంచుతుంది. రైట్? సో ఇది అందరికీ తెలియాల్సిన అవగాహన ఏంటంటే ఎవరికో జరుగుతుంది కాదు, అందరికీ ప్రతిరోజు. కాకపోతే ఇది ఇప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో జరుగుతుంది, అది మ్యాటర్. ఈ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే 100 ఏళ్ళది 80 ఏళ్ళకి, 80 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళకి, 60ది 40, 20కి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి సైతం డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆక్సిడైజేషన్ వల్ల. ఓకే, దాని రిఫరెన్స్గా మనకి చక్కగా 2 వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. మంతెన్ గారిది అది కూడా ఉంది కదా, చాలా అవగాహన కల్పిస్తుంది. సో మీ ప్రొడక్ట్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం కరెక్ట్గా చెప్పగలగాలి.
మన ప్రొడక్ట్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, మన ప్రాస్పెక్ట్కి కస్టమర్కి, అంటే ఫస్ట్ సారి ప్రెజెంటేషన్ వినే వాళ్ళకి అండ్ కస్టమర్కి మీరు ఎంత ఆసక్తిగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు, ఇది అవసరం. ఇప్పుడు అందుకే కదా ఆ వీడియోని మెచ్చుకుంది, చాలా ఆమె పల్స్ తాగండి అనుకుంది, ఆసక్తిగా కలిగిస్తున్నారు. ఇది మొదట్లో తమ స్టెప్ 1 స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తికి మొదటి 90 డేస్లో ఈ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మొదటి 90 డేస్లో ఈ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి, ఆల్రెడీ కొన్న వ్యక్తులు, షేరింగ్ చేయడం వల్ల కొన్న వ్యక్తులకి ఈ అవగాహన ఉందా లేదా, దేని గురించి, ఆక్సిడైజేషన్ గురించి అవగాహన ఉందా లేదా, ఏదో మంచి జరుగుతుందని తీసుకున్నారా, లేకపోతే ఎలా జరుగుతుందనే సైన్స్ తెలుసుకుంటున్నారా, అవసరమేనా ఇది. కాబట్టి ఇంత క్లియర్గా మన యొక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి, ముఖ్యంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి కొంత ఎర్న్ చేసుకోవాలి అని ఉపాధిగా పెట్టుకొని ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎర్న్ చేసుకోవాలనుకునే మిత్రులకి ఖచ్చితంగా మాత్రం ఈ మార్నింగ్ అవేర్నెస్ చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్కి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి. అబౌట్ సునీల్, మీకు కనెక్ట్ అయిన పాయింట్స్, సెషన్ ఎలా ఉంది? ఇది ఇప్పుడు నువ్వు సీనియర్ కాబట్టి ఎలా అంటే ఫస్ట్ సార్ ఎలా టాపిక్ స్టార్ట్ చేశారు ఆక్సిడైజేషన్ గురించి, మళ్ళీ ఒక వీడియోని పాజ్ చేసి మంతెన గారి వీడియో మధ్యలో ఎందుకు ప్లే చేశారు, నువ్వు దీన్ని నేర్చుకోవాలి, ఇదే కదా టీచింగ్, ఈ టీచింగ్ నేర్చుకోవాలి నువ్వు. ఓకే, లేకపోతే ఒకవేళ నువ్వు చేయట్లేదు, నీ సీనియర్ కోటం సార్ చెప్తున్నారని అనుకో, ఈ విషయాలని నా యొక్క టీంకి చెప్తున్నారా, అంటే నా కస్టమర్స్కి చెప్తున్నారా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే మరి అదే కదా, ఇది చెప్తున్నారా లేదా అనేది. సో మన ప్రాస్పెక్ట్కి కస్టమర్కి చెప్పండి సార్ అనడంతో పాటు ఆ విషయాలన్నీ అందుతున్నాయా, అవగాహన కరెక్ట్గా చేరుతుందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది మన ఒక స్టార్ట్ 50-500 చేయాల్సిన పని మనం. ఓకే, చెప్పు, ఏదైనా 2 విషయాలు చెప్పు. థ్యాంక్ యూ సురేష్ సార్, మంచి సబ్జెక్ట్ అందించారు సార్. స్టార్టింగే మీకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గురించి తెలుసా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఆక్సిడేషన్ గురించి, టాక్సిన్స్ గురించి మంచి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు సార్ ఆ వీడియోస్ రూపంలో. మెయిన్ గా నాకు కనెక్ట్ అయిన నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే సార్, మన ప్రొడక్ట్స్ ఎలా అయితే రాకుండా యూజ్ చేస్తామో, వచ్చినా సరే అంటే ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం, హెల్త్ ఇష్యూ కానీ రాకుండా యూజ్ చేస్తామో, మన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవన్నీ రాకుండానే ప్లస్ వచ్చినా సరే సరి చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మనకి. వెరీ ఇది గుడ్, నచ్చింది. గుడ్. కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ కూడా ఇవే సార్. పొద్దున మీరు చెప్పిన స్మృతికి సంబంధించిన ఒక 3 కూడా మార్నింగ్ కదా, ఈ శుద్ధి అనే దానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది డీటాక్సిఫికేషన్ మనం మార్నింగ్ చెప్పుకున్నది. సో మెయిన్ ముందుకెళ్ళడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది సార్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్ ఏంటి? ఏం సార్? మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్, అన్నిటికీ పుట్టుక శుద్ధి లేకపోవడం సార్, క్లెన్సింగ్, డైజెషన్, ఎలిమినేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం. సో మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, డైజెషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్. పిల్లలకి కూడా అదే చెక్ చేయాలి, ఆ విషయం కూడా చెప్పారు. రైట్, అంతేనా? సెషన్ బ్రహ్మానందచారి గారు, థ్యాంక్ యూ. సెషన్ చాలా బాగుంది. ప్రతిరోజు రండి. రేపు ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ గురించి అన్ని మినిమం, యాక్చువల్లీ బిజినెస్ ని మనం ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో చాలా మందికి అవగాహన తక్కువ ఉంటుంది, ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఈ సెషన్స్ తెలుస్తుంది, అచ్చా ఇది బిజినెస్ తీసుకెళ్లే స్టైల్, ఇది ప్రజల్లోకి మనం నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసుకునే స్టైల్. థ్యాంక్ యూ సునీల్. మళ్ళీ కోటం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. థ్యాంక్ యూ మాసెట్టి గారు. చాలా ఎలాబరేటెడ్ సబ్జెక్ట్ సార్, ఇది చాలా క్లియర్. అంటే చెప్పే విధానం కూడా కనెక్టింగ్ పాయింట్ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు కనెక్టింగ్ గా చెప్పాలని అంటే మనం
3:30 గంటల సినిమా నుంచి 30 నిమిషాల రీల్స్కి వచ్చాం సార్. అంత ఓపిక కూడా లేదు ఇప్పుడు మనకి. 20 మినిట్స్ రీల్స్, 20 సెకండ్స్ రీల్స్ అండి. 20 సెకండ్స్ కూడా చూడట్లేదు మనం. అంటే పీపుల్ ఎంత అవేర్డ్గా ఉన్నారంటే అది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వనివ్వండి, అర్థం అవ్వకపోనివ్వండి, ఫస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయితే దాన్ని స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎంత టఫ్ మార్కెట్లో ఉన్నాం చూడండి. అంటే మన దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా సరే అవతల వ్యక్తికి అర్థమైనట్టు చెప్పలేకపోతే అదే మన ఫెయిల్యూర్. సో వాళ్ళు టైం ఇవ్వడమే చాలా గ్రేట్ థింగ్. గ్రేట్. అసలు ఆ టైం నాకు నిన్నే తెలిసింది. ఒక టైం వాల్యూ అంటే ఒక వ్యక్తి మనకి టైం ఇస్తున్నాడు అంటేనే అదే బ్లెస్సింగ్ అని. అది వెరీ గుడ్. సో ఆ బ్లెస్సింగ్ మనకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మనకి సార్ చెప్తున్నారు ఇదివరకు ర్యాంక్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి బయటపడ్డాము. రిటైల్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి బయటపడ్డాము. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఓరియంటేషన్కి మనం వచ్చాము. కస్టమర్ మీన్స్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ. ఒక ఫ్యామిలీ అంటే అటు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చుట్టుపక్కల నుంచి చాలా ఫ్యామిలీస్ ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. వాళ్ళు సమయం ఇస్తున్నారంటే వీఆర్ బ్లెస్డ్. సో ఆ బ్లెస్సింగ్ని ఎంత కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇలాంటి సెషన్స్ వల్లే నేర్చుకోగలుగుతామండి. నేను లాస్ట్ 7 ఇయర్స్ నుంచి చాలామంది సీనియర్ చెప్పిన వాళ్ళ విధానము, వాళ్ళ టైమింగు, వాళ్ళు వాడే వీడియోసు, వాళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషను, అసలు వాళ్ళ కంటెంట్ అవన్నీ నా పుస్తకాల్లో రాసుకోవడం వల్లే నేను కొంచెం కొద్ది గొప్ప ప్రజెంటేటర్గా రెడీ అవ్వగలిగాను. అది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి మనకి. ఈరోజు సార్స్ చెప్పింది అసలు మనకి చిన్నప్పుడు చదివేసి వదిలిన సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఒక కణము, దానికి ఇంకో కణము జతకడితే అది ఒక కెమికల్ బాండ్, అది విడిపోతే అది ఫ్రీ రాడికల్. ఆ ఫ్రీ రాడికల్ కుదురుగా ఉండకుండా పక్కదాన్ని డ్యామేజ్ చేయడం, అది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. ఆ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయినప్పుడల్లా టాక్సిన్స్, టాక్సిన్స్ ఎక్కువైపోతే డిసీజెస్ ఎక్కువైపోతే డిజార్డర్లు. మళ్ళా దాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టాలంటే ఎగైన్ మళ్ళీ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్లో ఏముంటుంది మళ్ళీ ఎగైన్ ఆ చిన్న చిన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కణాలే మళ్ళీ వెళ్ళి ఫ్రీ రాడికల్కి జతకట్టడం. ఫ్రీ రాడికల్ మళ్ళీ హెల్దీగా ఫామ్ అవడం, హెల్దీగా ఫామ్ అయింది మళ్ళీ సెల్స్కి ఉపయోగపడడం, సెల్స్ మళ్ళీ ఆర్గాన్స్కి ఉపయోగపడడం, ఆర్గాన్స్ వెళ్ళి హెల్దీగా పని చేయడం, పని చేసి మళ్ళీ ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడడం. ఇదంతా లోపల జరిగే పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి. అది బయటకి ఎక్కడ కనిపించదు. అదొక చైన్. అందుకనే లివర్ని కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అంటది మేడం. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారంటే లివర్ గారు చేస్తూ ఉంటారు మనం బ్రతికున్నంత కాలం. అయితే ఎంటైర్ ఈ సెషన్లో లివర్కి హెల్త్ కావాలి. ఇప్పుడు ఆ హెల్త్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ నుంచి. మళ్ళీ అవి ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయంటే చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో. బట్ న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్, బెర్రీస్, డార్క్ కలర్ ఫ్రూట్స్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండి. సార్ చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక చోట రాసుకున్నాను. సార్ వరాక్ అని ఒకటి చెప్పారండి, ఆక్సిజన్ రాడికల్ అబ్జార్బెన్స్ కెపాసిటీ అని ఉంటుంది వరాక్ అని. దాని గురించి ఏమంటే రాయబడి ఉందంటే టోటల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పవర్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అంటండి. అంటే ఫుడ్ లోపల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పవర్ ఎంత ఉంది అది చెప్తుంది అంటే వరాక్. అండ్ ఎబిలిటీ టు న్యూట్రలైజ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటండి. ఎంత వరాక్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఫ్రీ రాడికల్ న్యూట్రలైజ్ అవుతాయంట. అంటే పొటెన్షియల్ టు కాంబాక్ట్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంట. ఎంత వరాక్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుందంట. పల్స్లో 7000 వరాక్ స్కోర్ 60 ml ఉంది కాబట్టి కామన్ కోల్డ్ నుంచి 4th స్టేజ్ క్యాన్సర్ వరకు ప్రివెన్షన్ జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. బట్ కరెక్ట్ గా పోరాడుతుంది. అవును, కానీ దీనికి కొంచెం టైం పడుతుందండి. మనం ఎక్కడా కూడా ఎవరికి టైం బాండెడ్ హామీలు ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఆ క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన దాంట్లో బెటర్మెంట్ కనిపిస్తేనే మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రెజెంటేషన్ అక్కడ సక్సెస్ అయ్యింది కదా. ఆ అవును సార్. రిఫరెన్స్ తోటే అవునండి. అది అది ఒకసారి 2 రకాల ఉపయోగాలు అయినాయి సార్. ఒకటేమో వాళ్ళ ఫాదర్కి వచ్చిన ఆ యొక్క బెటర్మెంట్ చూసి ఓకే ఇది నలుగురికి అవసరం అనుకుని ఒక అమ్మాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చింది, తన బంధువులందరికీ చెప్తుంది. నిన్న ఇంకొకటి ఏమైందంటే అదే టెస్టిమోనియల్ వేరే విబిఓకి అది హెల్ప్ అయింది. అక్కడి నుంచి 2 ప్రొడక్ట్లు రిటైల్ అయింది. ఒకే టెస్టిమోనియల్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్న డిఫరెంట్ విబిఓలకి ఇది రిటైలింగ్ కి హెల్ప్ అయింది సార్. రిటైల్ కి ఆర్డర్ వచ్చింది. వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. సో అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళకి ఎంతో బెటర్మెంట్ ఇచ్చి ఇంకోరికి అది చూడండి వెంటనే పాస్ ఆన్ అవుతుంది. అవును, మౌత్ పబ్లిసిటీ అన్నారు కదా సార్, అక్కడ అది ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వరాక్ స్కోర్ ఇది చూడండి. డాక్టర్ గారు
మన కార్యక్రమంలో భాగంగా సాధారణంగా మనందరికీ ఈజీగా దొరికేవి అంటే సులువుగా దొరికే పళ్ళ గురించి, అలాగే నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి అన్నిటి గురించి మీరు విజ్ఞానం అందిస్తూ ఉంటారు. అవును. దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ అసై బెర్రీస్ అన్నవి ఎలా ఉంటాయి, అలాగే వాటిలో ఉండే పోషక విలువలు ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. చాలా మందికి తెలియని డ్రై ఫ్రూట్స్ స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్, బ్లాక్ బెర్రీస్ అంటే ఇట్లాంటి కొద్దిగా బాగా అందరి నోట్లో నానిన పేర్లు. అవును. ఈ అసాయ్ బెర్రీస్ అనేవి కొత్తవి, కానీ ఆ బెర్రీస్ లాగానే ఇవి కూడా ఉంటాయి అదే రంగులో, కానీ ఇవి స్పెషల్గా మంచి పోషకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఫలితాలు వస్తాయని మనం చెప్తే అలాంటి వారు తప్పనిసరిగా ఈ అసాయ్ బెర్రీస్ని కొనుక్కొని తింటారు. ఉంటే మంచిదన్నమాట. 100 గ్రాముల ఈ అసాయ్ డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఉండే శక్తి 533 కిలో క్యాలరీలు, పిండి పదార్థాలు 52 గ్రాములు, మాంసకృతులు 8 గ్రాములు, కొవ్వు పదార్థాలు 15 గ్రాములు, పీచు పదార్థాలు 3 to 5 గ్రామ్స్. ఇవి 100 గ్రాముల చూడండి, కొవ్వు పదార్థాలతో సహా అసాయ్ డ్రై ఫ్రూట్లో ఉండే స్థూల పోషక విలువ. ప్రయోజనాలు ఏంటో చెప్దామా? లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్కి ఇది చాలా బాగా పనికొస్తుంది అనమాట. ఈ వీడియోని అందరు చూడాలి. పల్స్, ముఖ్యంగా పల్స్ వాడుతున్న వాళ్ళకి పంపించాలి. ముందు అసలు వాడుతున్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మన వాళ్ళ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ కెమికల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సూపర్ ఆక్సైడ్ డిస్మ్యూటేజ్, కెటలేజ్, గ్లూటాథియోన్ ఇలాంటి 3 ఎంజైమ్స్ని లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటట్టు ఈ కెమికల్ సహకరిస్తుంది. ఇంకా బోల్డ్ ఉన్నాయి, అసలు దీన్ని స్కిప్ చేయబుద్దిగట్లేదు. అందుకని ఆల్కహాల్ తాగి మందులు ఎక్కువ మింగే వాళ్ళందరికీ ఇట్లాంటివి బాగా ఉపయోగం అని చెప్పచ్చు. మీరు దీన్ని బాగా స్టడీ చేయండి. గణేష్ చూసారు కదా, దాంట్లో ఎక్కువ మెడిసిన్స్ లేకపోతే ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఇది చాలా పవర్ఫుల్. చక్కటి రిటైల్ చేసుకోవడానికి ఎలా నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, నా యొక్క పార్ట్నర్స్ 2-500 వల్ల ఎలా సక్సెస్ చేయించాలంటే ఇది ఈ యొక్క అవగాహన. కంటిన్యూ కోటం. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన వీడియోలో సార్ గ్లూటాథియోన్ అని ఉంది కదా సార్, గ్లూటాథియోన్ అది లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి సార్. ఇప్పుడు మార్కెట్, కాస్మెటిక్ మార్కెట్ మొత్తం రాజ్యం వెళ్తుంది సార్ గ్లూటాథియోన్. సెలబ్రిటీల నుంచి కామన్ మ్యాన్ వరకు మొత్తం ట్రెండింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా గ్లూటాథియోన్. గ్లూటాథియోన్ సోప్స్, గ్లూటాథియోన్ క్యాప్సూల్స్, గ్లూటాథియోన్ ఇంజెక్టబుల్స్. అది ఎంటైర్ బాడీ కలర్ని చేంజ్ చేసేస్తుంది అంటండి 6 months రెగ్యులర్గా వాడితే. కానీ అది బాడీలోనే న్యాచురల్గా ఉంటుందండి గ్లూటాథియోన్. చాలామంది అంటారు పల్స్ వాడినప్పుడు స్కిన్ ఒక రకమైన రేడియంట్ కాంప్లెక్షన్ వస్తుంది ఏంటి అని అనుకునే వాళ్ళం ఫస్ట్లో. ఏంటి ట్రిగ్గర్ పాయింట్ అంటే ఈ పల్స్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లివర్ని డిటాక్సిఫికేషన్ చేయించడం వల్ల మోర్ గ్లూటాథియోన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందండి చాలా మందిలో. అందుకని అది మనం కలరు అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెడితే మోర్ గ్లోనెస్ ఉంటుందండి పల్స్ తాగినప్పుడు. రేడియంట్ కాంప్లెక్షన్ హెల్దీగా కనపడుతుంటుంది, ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తుంది. అందుకనే మోర్ సెలబ్రిటీస్లో 90% పీపుల్ ఎస్ఐ బెర్రీని తింటారండి సార్. ఈవెన్ రామ్ చరణ్ రెగ్యులర్ ఫుడ్ అంటండి ఎస్ఐ బెర్రీ. చిరంజీవి గారు రెగ్యులర్ ఫుడ్ అంట అది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇది సెలబ్రిటీలు వాడేటువంటి అన్నోన్ బెర్రీస్ అని కూడా అనుకోవచ్చండి. కానీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ దాన్ని సామాన్యుడి దగ్గర కూడా పట్టుకొచ్చింది. ద గ్రేట్ కాన్సెప్ట్ అండి మన ఐపల్స్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మనలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిడైజేషన్ ని పూర్తిగా తగ్గించేసి, ఆక్సిడైజేషన్ తప్పనిసరిగా అందరిలో జరుగుతుంది, ఇది అందరికి తెలియాల్సింది. ఈ చిన్న చిన్న రిఫరెన్స్ వీడియోస్ ద్వారా మన పీపుల్ కూడా మన అవగాహన కల్పించాలి. సరేనా? కంపెనీ చూడండి ఎంత మంచి వీడియోస్. సిద్ధార్థ గమనిస్తున్నావా? రుచికరమైనది మరియు ఆరోగ్యకరమైనది ఏమిటో మీకు తెలుసా? అదే ఐపల్స్. ఇండస్ వివా నుండి వచ్చిన ఒక సూపర్ బ్రాండ్. ఇది అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ని ఉపయోగించి చేసిన ఒక రోగ నిరోధక బూస్టర్ జ్యూస్, మరియు ఇది ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలకు ప్రసిద్ధి చెందినది. ఐపల్స్ విశేషంగా కార్డియో రక్షణ ప్రయోజనాల కోసం గుర్తించబడింది. ఐపల్స్ యొక్క కార్డియో రక్షణ చర్యల వెనుక ఉన్న శక్తి ఫ్లేవనాయిడ్స్. ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గా పనిచేస్తాయి. ఇవి తక్కువ సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రోటీన్ల ఆక్సీకరణను తగ్గిస్తాయి. అందువలన రక్తపోటు, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ,
ఆక్సీకరణ ఏం చేస్తుంది? తక్కువ లిపోప్రోటీన్ ఎల్డిఎల్, విఎల్డిఎల్ ఉంది కదా, అవి టాక్సిన్స్ గా బాడీ అంతా కూడా ఆక్సీకరణ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, గుండె పనితీరుని కానీ, కాలేయం పనితీరుని కానీ వాటన్నిటిని కూడా తగ్గించేస్తుంది. మరియు ఎండోథీలియల్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. హృదయనాళ వ్యవస్థపై చూపే ఇతర సానుకూల ప్రభావం వాసోడైలేషన్ ని ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు ఎండోథీలియల్లోని అపాప్టోటిక్ ప్రక్రియలను నియంత్రించడం ఫ్లేవనాయిడ్ల యొక్క సామర్థ్యం. అసాయ్ బెర్రీ ప్రపంచంలోనే ఒక నంబర్ 1 సూపర్ ఫ్రూట్. ఇది దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కు చెందినది. ఇది 1,02,700 ఉత్తమ ORAC స్కోర్ ని కలిగి ఉంది. అసాయ్ బెర్రీ కాకుండా ఐపల్స్ 14 ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మిశ్రమాన్ని కూడా కలిగి ఉంది. కేవలం 60 ml ఐపల్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మీరు ORAC స్కోర్ 7,000 పొందవచ్చు. ఇది 3.5 కిలోల తాజా ఫ్రూట్స్ తో వచ్చే ప్రయోజనాలకు సమానం. ఐపల్స్ అనేది దాని మిశ్రమము ద్వారా మాత్రమే కాకుండా ముడి పదార్థాలను సోర్సింగ్ చేయడం నుండి తుది ఉత్పత్తిని పంపడం వరకు తయారీ ప్రక్రియ యొక్క అన్ని పాయింట్ల వద్ద చాలా కఠినమైన నాణ్యత పరిశీలనలకు లోనవుతుంది. మీకు అత్యుత్తమ ఉత్పత్తి అనుభవాన్ని అందించడానికి ఈ సూపర్ జ్యూస్ యొక్క విశ్లేషణలో హై ఎండ్ అనలిటిక్స్ పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు. ఉత్పత్తి యొక్క భద్రత మరియు సామర్థ్యత కోసం వైద్యపరంగా అన్ని పరీక్షించబడతాయి. ఐపల్స్ ఆరోగ్యకరమైన లిపిడ్ స్థాయిలు మరియు రక్తపోటుకు మద్దతు ఇవ్వడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. పూర్తి గుండె రక్షణ, ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియ మరియు మొత్తం శరీర ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఐపల్స్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి పెద్దగా చింతించకుండా దీనిని అన్ని వయస్సుల వారు సురక్షితంగా ఉపయోగించవచ్చు. ప్రభావవంతమైన ఫలితాల కోసం 30 ml ఐపల్స్ ను మీరు భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు రోజుకు 2 సార్లు తీసుకోవాలి. సంతోషకరమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం ఐపల్స్ ను తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఒక విషయము ఫైనల్ పాయింట్, బుల్లెట్ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే రిటైల్ ని చాలా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. కానీ ఆ రిటైల్ ని కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి చాలా మంది మిస్ అవుతున్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి, ముఖ్యంగా కస్టమర్స్ కి, అంటే ఆల్రెడీ కొన్న వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించడంలో వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇది మనం విని ఇంత డెప్త్ ఉందా అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అంతేనా కోటం? ఎంతో రిటైల్ చేస్తున్నారు అందరూ, ఎంతో రిటైల్ చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి అవగాహన కల్పించాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మన యొక్క ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఈ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు సార్ అన్నది మన భాషలో, ఇందాక మాషెట్టి గారు చెప్తూ మన భాషలో చెప్పాలంటే అగో ఆవిడ చెప్పినటువంటి ఆ ప్రెజెంటేషన్ అది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. మీ యొక్క కస్టమర్స్ కి దీని అవగాహన కల్పించడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. గణేష్ చెప్పు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నిన్న నీకు ఒక విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను సార్. నిన్న ఒక చిన్న బాబు సార్, 3 years ఉంటుంది సార్ బాబు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే మామూలుగా చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి అది. ఆ బాబుకు బాగా ఈ అస్తమా టైప్లో వస్తాయి కదా సార్, బాగా ఈ ఎగబోట్స్ అంటారు కాబట్టి అస్తమాలు ఎక్కువ వస్తాయి కదా. ఆ పిల్లానికి 4 రోజులకు ఒకసారి తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ నెప్రెజర్ పెడతారు సార్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. నేను అడిగిన అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చో తెలుసుకోండి, కొంచెం మన దగ్గర ఉంటుంది చెప్పిస్తామని చెప్పంటే, మాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేదు సార్, మేమే కష్టంగా జీవితం అనేది మనకు చాలా కష్టం అట్లా ఇట్లా అని చెప్పంటే, మన దగ్గర నేను బ్లాక్ కాఫీ వాడితే కదా సార్ 2 ప్యాకెట్స్ ఇస్తున్నాను. బ్లాక్ కాఫీ ఇచ్చావు, 2 ప్యాకెట్లు ఇచ్చిన. ఇది రోజు మీకు వీలైతే 3 టైమ్ అన్నా లేకపోతే 4 టైమ్ అన్నా ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి ఆ మేడం. వాటితో పాటు ఆ నెప్రెజర్ పెట్టుకుంటూ టాబ్లెట్ కూడా ఇస్తారట. దాంతోపాటు ఈ 2 రోజులను 3 రోజులను వాడుతారు. ఏమైతే డేంజర్ కూడా ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా వాడేది. ఆ పిల్లానికి 2 రోజులకు ఒకసారి పోయేది, అది ఆ రోజు రాలేదట. ప్లస్ నిన్న కూడా నా దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎంత ఉంటుంది ఏంది అంటే
మేడం తోటి మాట్లాడిస్తాను చెప్పి టైం ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది ఇది. మా బాబాకు ఇంతకుముందు కూడా ఇట్లా కాఫ్ అనేది బాగా వచ్చినప్పుడు అసలు ఇక మనిషి చనిపోతాడేమో అనే పరిస్థితిలో వచ్చేదట. కానీ అది చాలా తగ్గింది. ఈ ప్యాకెట్ మరి దానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎంత ఉంటుంది అని అడిగితే మేడం తోటి మాట్లాడిస్తాను చెప్పారు. ఆ బాబుకు క్లియర్ అవుతుందని చెప్పి ఆమెనే చెప్పింది. ఆ బెటర్మెంట్ కనిపించింది, హీల్ అవుతుంది. అవును. మంచి జరగాలని కోరుకుందాం. ఓకే. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనీ కష్టం ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఏది బెటర్ అంటే ఇదే బెటర్. హాస్పిటల్ అనేది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు కదా, ఇంకా ఇంకా లక్షలు పెట్టాల్సింది. అది సింపుల్ గా శాశ్వత పరిష్కారం వీటి వల్లే అవుతుంది. ఒకేసారి ఇది పెద్ద అమౌంట్ లా కనబడుతుంది, కానీ పూర్తిగా రూట్ కాస్ట్ తో సహా క్లీన్ చేసేది వాళ్ళకి శ్రేయస్సు దీని ద్వారానే ఎక్కువ కలుగుతుంది. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. ఈ యొక్క సెషన్స్ అయితే మంచి నచ్చింది కదా, బాగుందా ఈ రోజు? బాగుంది సార్. ప్రైమరీ అయితే రోజు ఎవరికైనా కొత్త వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఇది. స్టార్టింగ్ అన్నారు కదా, కస్టమర్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళకి క్లియర్గా వాళ్ళ టైం తీసుకొని వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి ఈ పద్ధతులు ఉంటుంది, దీని వల్ల డిసీజ్ ఇట్లా వస్తాయి, ఇట్లా క్లియర్ అవుతుంది, ఈ మెడిసిన్ తోటి కాని పని అని చెప్పేసి మనం క్లియర్గా కట్టి చెప్పొచ్చు సార్. ఎస్, ముఖ్యంగా చక్కగా రిటైల్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని రెగ్యులర్ గా చేయాలి. ఈ యొక్క అవగాహన అనేది ఇప్పించడం, ఈ ఓపిక ఉంటే ఖచ్చితంగా మంచి నెట్వర్క్ అదే బిల్డ్ అవుతుంది. ఈరోజు ఒకే ఒక గ్రామంలో పదే ఆర్డర్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది కదా. ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకుంటే ఇంకెక్కువ జరుగుతుంటుంది. సార్ అప్పట్లో మేము బాగా రిటైల్ చేసాము అని అంటే ఆ రిటైల్ని ఏం చేయలేదు, నెట్వర్క్ గా మార్చుకోలేదు. అవగాహన చేస్తే వస్తుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఈవినింగ్ కలుద్దాం.